Hello my dear students of first year BA Mangalore University. In this video I am going to discuss about tight corners, the first chapter in your syllabus for the second semester, which is written by E.V. Lucas. See, here I have given two photographs of this man, which is in when he was a young boy, and another photo is when he is an old man. So there are two pictures of him. So he is E.V. Lucas, a very popular essayist of his time. So he was born on 12th June 1868 at Eltham in Kent. Okay, Tight Corners is a very good example of his conversational essays. So in the beginning we had a confusion whether it is a essay or some a short story. So this is speciality where he combines the skill, the style here to write his essays. In this essay, he is discussing about a man in a critical situation. See, here is a photograph of an old man, so who was in a very depressed mood, anxiety. He doesn't know what to do next, what will happen next. So the future is bleak for him. So he's thinking, what will happen next? That's a situation. So that's a situation for him. So many a times in our lives also we have seen such kind of situations. We have faced such type of situations. For example, here he gives example of four examples. Okay, first one, he talks about a man caught by the tide in Brittany, a French region. Okay, and is escaped by the skin of his teeth. So look at the man who is on the car here, so who tried to escape himself by the flood to save his own life. So think about him, what is going in his mind, what he is thinking about, whether I will live or I will die, he doesn't know. But at that time, what is happening in his mind, that's very important. Another thing is, okay, an elephant, okay, a man on an elephant when he is attacked by a wounded tiger. Figuratively, I have given a photographs of elephant and a tiger here. Just think, so if the man here was sitting who was attacked by this tiger, which is wounded tiger, which attacks him, then what he will do? Okay, what is happening inside his mind, what is thinking about? Again, it is a tight corner, right? So he gives another example. So look at it, a very big building which actually got fire, right? And the people, there are many people who are living in there. They don't know how to escape. See, here is a man who is falling because he stood there, was thinking about what I do, but ultimately he couldn't get any chance to stay there, so he fell from the floor, his own floor. So what happened in his mind, right? So again, it's a tight corner, right? And another one is, uh, here I have given a photo from a very popular Bollywood movie, Uri. So think, so he goes and attacked the terrorist in the border, okay, area in Pakistan. So what is happening in their mind, or what is happening in his mind? Okay, he is attacking the enemies, so what is thinking about, if they attack him or he will attack them? So both minds, they were thinking, they were in a tight corners. Okay, so here I have discussed about physical and also the mental uh, stress. Okay, the tight corners. Okay, it also physical and also it is a mental, right? So here we can say, so by giving these four examples, our author, he comes to the real point. So one of his friend, so
who both of them they met in London at St James Street. This is a very popular street in London, and so connected to it, here is a King Street. They were walking on it. So on a King Street, so they both of them they had a lunch in a one club, and then they were walking. Right, who just the friend who just came from abroad. So they were passing, and suddenly they have seen this building. So here is a Christie's. This building is called as Christie's. It's a auction room ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಾಜ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದೊಡ್ಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು. ಆಯಿತಾ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀದಾ ಅವನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ, ಹೀಗೇನೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವತ್ತೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಹೋದ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಹರಾಜನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಅದೇನು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗ. ಸೊ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವರು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಿಡ್ಡನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ಅದನ್ನು 1 by 1, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 500 rupees ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ 500 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥವ್ರು 550 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿರೋರು 500, 600 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 700, ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಯಿತಾ, ಅದು 500ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ 5,000ವರೆಗೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂಗದೇ ಇದ್ದರೆ 3 ಸತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರು ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರು ಸೇಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರ್ಬಿಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಬಿಸಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಓಕೆ, ಅದರ ಚಿತ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಾರ್ಬಿಸನ್ ಆ ಊರಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಆಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೂಮ್. Okay, because there's a curiosity what is happening, so we will watch, because there is no restrictions to enter there. Anybody can go and they can sit and participate in the auction. Okay, so he went inside then, so he has seen what is happening there. Okay, so ultimately what happened, he heard the prices for the things, the photos. The photos are very simple. See, this is a photograph of a barbizon. So how much you pay for it? Okay, we don't know. We doesn't expect how much these pictures, these photographs are there for a sale. Okay, but so our author who started to participate in the auction, actually what happens, when anybody start bidding for the auction, they should have some amount of money with himself or in a bank account. If they purchase it, they can give a check. Okay, but here he doesn't have a too much money with him, but he has exactly 63 pounds. ನೋಡಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 63 pounds ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರೈಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೋಟೋಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೋಟೋಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೋಟೋಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ.
ಅಲ್ವಾ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕ್ರಾಟ್, ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇರೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀಯ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬಿಡ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ದ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವನು, ಓಕೆ, 4 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು, ಆಯಿತಾ. ಯಾವುದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಥರ್ ಸುಮ್ಕಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆಯಿತಾ. ಬಿಗ್ ಡಾಬ್ನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೆ ಈಗ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಶಾಕಿಂಗ್, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಈಗ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, 4000 ಗಿನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ. 4000 ಗಿನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅದು ತುಂಬ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ, 4000 ಗಿನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಆಥರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ವಾ, ಪೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಅಂತ 50 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 50 ಗಿನೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೊ 4050 ಗಿನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಹಾಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವತ್ತಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಕ್ಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 500ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 600 ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು 4050 ಗಿನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, 4050 ಗಿನೀಸ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಓಕೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇವನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋವಂಥವನು. ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ 3 ಸತಿ ಎನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಿಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಮರ್, ದ ಫೈನಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಬಿಡ್ಡರ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಯಾರು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಥರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಜೀಲ್ಡ್, ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸಿಗಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಗು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ನೌ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಒನ್ nice idiom here, a nice pickle, okay. So it's a very beautiful one, a sad plight, I cannot escape from here, right. So what he can do now? So he sat there, then picture on picture it was going on, it was sold out. So one of the Christie's member, okay, the staff member, he came and he took his ಕಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವರ ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವನ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಥಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನೀಗ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೀ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಂಡ್ ಮಿ ಸಮ್ ಮನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋವಂಥವ್ರು, ಅದು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋವಂಥವ್ರು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೂ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡೋಂತಹ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ತುರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಗುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಸ್ ಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಪಾವರ್ಟಿ. ನೋ ಸರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫೂಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಎ ಫನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಸ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ ದ ಜೆಂಟ್ ಹೂ ಆಫರ್ಡ್ 4,000 guineas ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 50 guineas ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಡ್. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಯಾರು 4,000ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ 50 ಏನು ಓಕೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ 50 guineas, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, 4,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 50 guineas ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ 50 guineas ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ, 4,050 guineasಗೆ ನಮ್ಮ ಆಥರ್ ಕೂಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಬ್ಲಾಟೋಕ್ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು 4,000ಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ತೊಗೋತಾನೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋತಾನೆ, ಆ 50,000 ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾವಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವ್ನು ನೋಡಿ, ಇವ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈ ಗಾಡ್ಸ್, ಆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಷ್ಟದವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನೇ ಇವನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ. ಎಂಥ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು, ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 50 guineas ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ +50 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, 100 guineas. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ 50 ಫರ್ದಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫರ್ದಿಂಗ್ 1951 ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ದಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗಿನೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, 50 ಫರ್ದಿಂಗ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 50 ಫರ್ದಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ನಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಎ ಓಲ್ಡಿ ಗಿಲ್, ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಆಫರ್? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ನಾವ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲೈನ್ಗಳು, ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ 100 ಫರ್ದಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 100 ಐ ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, 50 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 100ಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಲಕ್ ಫೇವರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕಿರೋವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 100 ಫರ್ದಿಂಗ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಅವನ ಸಾಲುಗಳು ನೋಡಿ, ವೆಲ್ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಗಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಕ್, ವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಗಡ್. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನೋಡಿ, ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನನಗಿದಿಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then he said, don't forget that if it hadn't been for me, you wouldn't have come into Christ's stall. ನಾನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100 guineas ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಶಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮರೀದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊರಬಲ್ ಮಿರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫನ್
ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಫನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಮೈ ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಸನ್ ಗಾನ್ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಅದರ ಕೊನೆ ಸಾಲ್ಕಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವನು 2-3 ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ತನ್ನ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಎಂಟರ್ವಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 or 2 hours. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ. ಟೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ explanation analysis of the tight corners and how our author come out of the tight corners. Okay, thank you very much. See you in the next video.